महायज्ञ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। इस भौतिक संसार में अगर कुछ सत्य है तो क्या है? भगवान का नाम। सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। जगत सपना के समान में अगर कुछ सत्य है तो भगवान का नाम है। और इस नाम का आश्रय से तरीका अगर कोई भी ले लेता है तो भगवान उस परम पद को प्राप्त करता है। जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवर्षि, महर्षि, ऋषि जन जीवन का लंबा काल समय तक तपस्या करते हैं, वो परम पद, वो भगवान का प्रेम केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। मॉल के बाहर वही कपड़ा अगर कोई ठेला पर बेचता है ना, फुटपाथ पे, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और फुटपाथ पे बिकने वाला कपड़ा अगर मॉल में अगर चला जाए तो उसका कीमत बढ़ जाता है। कलयुग में भी लोग तपस्या करने में, व्रत करने में ज्यादा सोचते हैं कि इसमें ज्यादा फल है। ये नाम कीर्तन क्या है? हरे राम हरे कृष्णा करने में कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं यज्ञ कराएंगे, घर में हवन कराएंगे, 1000 लाख रुपया खर्च करेंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, मंत्रों का उच्चारण होगा तो कुछ होगा। सोचते हैं लोग कि तीर्थों में जाकर के स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, भंडारा कराएंगे, अर्चन विग्रहों का पूजन पाठ करेंगे, तब जाकर के कुछ होगा। हरिनाम संकीर्तन में लोगों को उतना रुचि नहीं है, देख रहे। लेकिन भागवत का अंतिम श्लोक क्या कह रहा है? नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशः प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरि परम। हरि के परम पद को प्राप्त करना है तो नाम संकीर्तनम। कलयुग केवल नाम है। आप सबका आधार कार्ड बना है, सभी के पास अपना अपना आधार कार्ड। वो आधार कार्ड शरीर का है। आत्मा का आधार कार्ड क्या है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम भलो नास्ते वनास्ते नास्ते अन्यथा। कलयुग में जीव मात्र का आधार कार्ड है भगवान का नाम, दूसरा कोई आधार नहीं है। एक बार भगवान कृष्ण को एक भक्त कहता है, हे प्रभु आप विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं, सभी जीवों के पालन करता है, आपके जीवन में अगर कुछ कमी है तो मुझसे मांग लीजिए। ध्यान पूर्वक सुनिए आप सभी लोग। अब तक मंदिरों में जाकर के हम लोग अपना लंबा लिस्ट भगवान को दिखाते हैं। धनम देहि जन्म देहि, सुंदरी। भगवान से 3 चीज ज्यादातर मांगते हैं, धनम, जन्म और सुंदरी कविता, जगदीश काम है। भक्त जिसको नहीं मांगते हैं, संसार के सारे लोग मांगते हैं। तो भगवान का भक्त कहता है कि आपके जीवन में अगर आप सबको देते हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर कुछ कमी है देने से, तो आप हमसे मांग लीजिए। भगवान ने कहा कि अब तक तो हमने संसार को दिया है, लेने का काम तो किया नहीं है। भक्त कहता है कि याद करो, जरूर आपके जीवन में कुछ न कुछ कमी होगी, मांग लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि जरूर मेरे पास धन है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? भगवान की पत्नी है, वाइफ। और वो लक्ष्मी क्या करती है? भगवान का चरण दबाती है, सेवा करती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी तो चाहिए नहीं, लक्ष्मी तो स्वयं अपनी पत्नी है ना। तो हम मंदिरों में जो पैसा चढ़ाते हैं, चढ़ावा देते हैं, भगवान बोलते हैं उससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। जिसका पेट भरा हुआ है, अगर आप उसको कुछ पैसा देंगे
भूखा व्यक्ति है उसको खिलाएंगे तो आपको भगवान समझेगा। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी नहीं चाहिए, लक्ष्मी तो स्वयं हमारी पत्नी है। तो भगवान भक्त कहता है कि कुछ आभूषण इत्यादि मांग लो। तो भगवान कहते हैं कि संसार का सबसे नीलमणि जो क्या बोलते हैं आभूषण है वो मेरे पास है, वो भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जरूर मेरे जीवन में एक चीज की कमी है, वो क्या है? भगवान कहते हैं कि हमारे पास सब चीज है, लेकिन मैं अपना मन श्रीमती राधा रानी को दे दिया। भगवान का मन किसके पास है? राधा रानी। अब भगवान कहते हैं कि मेरे पास मेरा खुद का मन नहीं है, अगर मुझको अगर किसी चीज की जरूरत है तो मन की जरूरत है। तो भगवान भगवत गीता में भी क्या बोलते हैं? मन मना मन मत भक्तो मत्याजी मां नमस्ते। सबसे पहले भगवान हमारा मन मांगते हैं। क्या मांगते हैं? मन। आपने भगवत गीता का कोई श्लोक है जिसमें आपको भगवान ये बोल रहे हो कि मंदिर में जाओ डोनेशन दे दो उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? भगवान ने कहीं बोला है हमको वस्त्र दे दो, अलंकार दे दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? वो तो आपका भाव है। सबसे पहले भगवान क्या मांग रहे हैं? मन। क्योंकि मन के विषय में इतना भगवान बोले हैं अर्जुन को, मन एवं मनुष्याणाम कारण मोक्ष बंधन। कहते हैं कि ये मन अगर मुझको दे दोगे तो बंधन में नहीं पड़ोगे। यदि मन को अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास शक्ति नहीं है खुद के मन को कंट्रोल करने का। ये तुम्हारा मन तुमको क्या करेगा? भवसागर में डाल देगा। इसीलिए भगवान हमसे हमारा धन नहीं मांग रहे हैं, है ना? भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? हमारा मन। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं भगवान को अपना मन देने के लिए? मन हम संसार वालों को देना चाहते हैं, लेकिन संसार को हमारा मन नहीं चाहिए, हमारा धन चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। संसार में आज के जो लोग हैं उनको अगर अपना मन देंगे तो वो संतुष्ट होंगे। आपका धन चाहिए उनको तब वो संतुष्ट होंगे, है कि नहीं प्रभु जी? लेकिन भगवान आपके धन से संतुष्ट नहीं, आपके मन से संतुष्ट हो रहे हैं। डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, धन किसको देना है और मन किसको देना है। धन संसार को दे दो, लेकिन मन किसको देना है? तब तुम खुश रहोगे। नहीं तो अगर धन भगवान को दे देंगे और मन संसार को दे देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमेशा दुख निरंतर बना रहेगा। क्योंकि भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मी के पति है वो, उनको आपका मन चाहिए। इसीलिए कीर्तन में अब भगवान को मन देंगे कैसे? तो जहां भी कीर्तन होता है वहां मन लगा करके तन्मयता से 10 मिनट। जब हम योगा करते हैं तो एकाग्रचित्त होकर कैसे करते हैं ना, वैसे ही ये संकीर्तन योग है। क्या है? संकीर्तन योग। सारे भक्तों का संग में हमें प्रेम से कीर्तन करना चाहिए, दोनों हाथ से ताली बजाते हैं। पहले अगर कोई पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे अगर कोई बैठता है तो ताली बजाता है। ताली बजाने से क्या होता है? ऊपर जो पक्षी बैठते हैं ना, वो ऊपर से टॉयलेट करेंगे तो आपका कपड़ा खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसीलिए लोग पहले ऐसे करके पक्षियों को भगा देते हैं, है ना? ठीक उसी प्रकार से कीर्तन में जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे ऊपर जितने भी नक्षत्र ग्रह और बैठकर्मा है रूपी पक्षी, वो सब भाग जाते हैं। आपको किसी ज्योतिष के पास ये हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोगों ने आज तक किसी से नहीं दिखाया। कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं अनुकूल हो जाती हैं, है ना? लंबी आयु हो जाता है ना? धन योग बनता है। लक्ष्मी के पति कौन है? ये नक्षत्र ग्रह, ये क्या बोलते हैं? सूर्य। सभी नक्षत्रों के मालिक सूर्य मेन है। ये भगवान सूर्य कौन है? भगवान के ससुर। सूर्य की पुत्री से भगवान का शादी हुआ है। सूर्य पुत्री कौन? यमुना। और यमुना का भाई कौन है? यमदूत, जिससे दुनिया डरती है, यमराज। अब यमराज कौन है? भगवान के साले हैं।
और जब कोई कृष्ण के शरण में जाता है तो भगवान बोलते हैं अपने साले को गाली देके, साले सावधान, ये मेरा आदमी है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे शरण में आता है ना, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षं शान्तिमाशुचा, चिंता मत करो, संशय मत करो, मेरे शरण में आओ, डोंट वरी, केवल हरि हरि बोलो, है ना। इसीलिए एक महाभागवत प्रभु का एक छोटा सा बच्चा, उनका डायलॉग फेमस है, नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। जीवन में टेंशन ड्रामा मत कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रावण मास का प्रथम दिवस है, और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं ना, देखिए कृष्ण भक्ति में वही आता है जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है। कृष्ण भक्ति से पहले हम किसके भक्त बनते हैं? भगवान शिव। और भगवान शिव के पास एक अद्भुत प्रेम धन है, क्या है वो? कृष्णा प्रेम। भगवान शिव के पास कौन सा धन है? कृष्ण प्रेम का धन है। रासलीला में कोई गया था? शिव जी गए थे। वृंदावन के चारों तरफ आशीश्वर महादेव, शकलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, है ना, चारों तरफ महादेव है, क्योंकि भगवान के परम भक्त वैष्णव नाम यथा संभव, है ना। वैष्णव में सबसे अग्रगण्य भगवान शिव का प्रथम दिवस, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में कि 12 मास में मैं कार्तिक हूँ, है ना। 12 मास में कार्तिक महीना कौन है? भगवान कहते हैं स्वयं मैं। जैसे बोलते हैं पांडवों में मैं अर्जुन, वृक्षों में वट हूँ, है ना, नागों में वासुकी हूँ। इस प्रकार से भगवान ने बोला है ना, पर्वतों में मंदराचल हूँ। तो भगवान वैसे ही कहते हैं कि महीनों में मैं कार्तिक हूँ, लेकिन ये महीना चल रहा है श्रावण मास। ये श्रावण मास कौन है? स्वयं महादेव। कुछ लोग बोलते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन देवता लोग, भगवान लोग सो जाते हैं, तो ये चलाता कौन है? देवशयनी एकादशी के दिन देवता नहीं सोते हैं, शिव जी सो जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा, है ना। भगवान सो जाएंगे प्रलय हो जाएगा भाई। ये गणना भी जानना, भागवत में बहुत अद्भुत वर्णन है ना। तो ये देवता लोग, हमारा एक साल उनका एक 24 घंटा होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, लेकिन 4 महीना देवशयनी एकादशी के बाद उत्थान एकादशी 4 महीने के बाद आता है। इसका मतलब देवता जन केवल 4 घंटा सोते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, है ना। तो अभी इस मंत्र को, इस सृष्टि को की जो आवश्यकताएं हैं, अभी 1 महीना तक कौन चलाएंगे? शिव जी। उसके बाद तुरंत आ जाएगा गणेश चतुर्थी, और अपने बेटा को सौंप देंगे। थोड़ा सृष्टि का देख लो क्या हाल चाल है, देवता लोग सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना है, थोड़ा देख लो। आपके घर में अगर आप सोते हैं, छोटा मोटा काम है, तो आपकी पत्नी आपको नहीं जगाएगी ना, ठीक है, सो रहे हैं, रेस्ट लेने दो, मैं दे देती हूँ आपको। वैसे ही देवता लोग सो रहे हैं, अभी सृष्टि का जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन कर रहा है? शिव जी, है ना। ये बोलेंगे कि भजन में थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो अपने बेटा को दे देंगे। बड़ा बेटा कौन है? गणेश जी। गणेश चतुर्थी बड़ा बड़ा पंडाल चलेगा, लोग जय जय करेंगे। उसके तुरंत बाद अपने पत्नी को सौंप देंगे, बोलेंगे मैं भी थक गया, मेरा बेटा भी, अब तुम देखो। तो दुर्गा पूजा आ जाएगा। ये दुर्गा जी कौन है? पार्वती जी हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी, 9 दिन सत्ता वो संभालती है ना। बीच में भगवान कृष्ण भी आते हैं जन्माष्टमी के रूप में, है ना। थोड़ा आपका अगर कोई काम धंधा में अगर आपका मेन बॉस आता है, मेन ऑफिस का बॉस, तो आपको अच्छा लगता है ना, हमारे काम को देखना है, हमारा बॉस आया था। तो बीच में जन्माष्टमी होती है तो शिव जी भी खुश हो जाते हैं, हाँ। तो इस प्रकार से भगवत कृपा से सृष्टि चल रही है। ये सारी व्यवस्था भक्तों के लिए है, जीवों के लिए, है ना। तो ये श्रावण मास में एक छोटी सी कथा है, आप सब लोग जानते हैं नरसिंह मेहता को। भक्त नरसिंह मेहता हुए गुजरात के बहुत फेमस भक्त। वो मुचकुंद महाराज ही कलयुग में
नरसिंह मेहता बोलते हैं। मुझको महाराज को जानते हैं, जिन्होंने देवताओं को देवासुर संग्राम में विजय दिलाया था, देवताओं की तरफ से लड़े थे, उसी धरती के थे वो। मुझकुंद महाराज कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में आए, और नरसिंह मेहता के रूप में आए तो वो गूंगे थे, बहरे और गूंगे थे जन्म से। जन्म लेते ही माता पिता मर गए, पालन पोषण दादी को क्या बोलते हैं नाना माँ उन्होंने किया, और वो भगवान शिव के पास लेके गई 5 वर्ष की अवस्था में। 5 वर्षों तक आपका बच्चा नहीं बोलेगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, बहरा हो गया, गूंगा हो गया। तो नरसिंह मेहता जी को लेकर के उनकी नानी माँ लेके गई कहां पर, शिव जी के पास, है ना। एक संत थे वहां पर, और उन्होंने बोला राम कृष्ण नहीं राधा कृष्ण। उन्होंने सबसे बोला क्या, साधु ने क्या बोला, बोलो राधा कृष्ण। तो पहला आवाज उनका निकला राधा कृष्ण। अब वो संसारिक बात कुछ भी नहीं, भोजन भी मांगना होता था तो मम्मी अपने दादी माँ को क्या बोलते थे, दादी माँ राधा कृष्ण, मतलब भोजन इधर पेट पर हाथ रखते थे राधा कृष्ण, है ना। नहाना होता था तो राधा कृष्ण, है ना। कहीं जाना होता था नानी माँ राधा कृष्ण, दिशा दिखाते थे लेकिन बोलते क्या थे, राधा कृष्ण। नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई थे, ठीक है, बहुत बड़े थे। उनकी वाइफ एक बार इन्होंने पानी मांगा, 7 वर्ष के थे, 7 इयर्स ओल्ड। उन्होंने अपनी भाभी से, है ना, भाभी बोलते हैं ना, बड़े भाई की वाइफ को क्या बोलते हैं, भाभी समझते हैं ना। उन्होंने बोला पानी, भाभी माँ राधा कृष्ण, है ना। उन्होंने बोला दिन रात राधा कृष्ण करते रहता है मैं, है ना। उन्होंने पानी नहीं दिया, और 7 वर्ष की अवस्था में उनकी नानी माँ भी चली बसी, असहाय हो गए, है ना। अब किसी का सहारा नहीं, इधर जो घर की भाभी थी देख रेख करना बंद कर दिया, और गरीबी, मतलब उनका भाई जो है बाहर रहते थे, कमाई वगैरह करते थे। इन्होंने भगवान शिव के पास 7 वर्ष की अवस्था में भगवान शिव के पास गए, और पकड़ करके ओम नमः शिवाय नहीं, क्या बोलते थे, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, है ना। भगवान शिव जो है प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नरसिंह मेहता जी से पूछे क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो नरसिंह मेहता जी ने क्या मांगा पता है, आपके जीवन में जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे चाहिए। तो भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या था, भगवान का रास लीला, है ना। रास लीला में जाने के लिए भगवान शिव लेडीज का रूप ले लिए, है ना, नारी बने, गोपेश्वर महादेव गोपी बन करके गए। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को कृष्ण भक्ति देते हैं, है ना। जितने लोग वैष्णव बने हैं उसके पहले किसके संपर्क में थे, भगवान शिव। तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो हमें क्या देते हैं, कृष्ण भक्ति। गुरु प्रसन्नम कृष्ण भक्ति दानम, राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। आज लोग अपने बॉस को पसंद कर रहे हैं, राजा को पसंद कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको, गज हाथी, गज मतलब कुछ गज भूमि जमीन, उसके अलावा क्या देगा। लेकिन गुरु प्रसन्नम कृष्ण भक्ति दानम, है ना। भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, अगर गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाए तो आपको क्या देंगे, कृष्ण भक्ति दानम। तो नरसिंह मेहता जी ने क्या मांगा, आपका सबसे प्रिय वस्तु मुझे चाहिए। तो उनका प्रिय वस्तु था रास लीला। इसी कलयुग में 500 वर्ष पूर्व की घटना है, नरसिंह मेहता जी वैकुंठ जाकर के भगवान का रास लीला में प्रवेश किए, है ना। और ये किसकी कृपा थी, भगवान शिव की। तो आज हम सभी लोग भगवान शिव से याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान वैष्णव नाम यथा संभव भगवान शिव हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें वो कृपा प्रदान कीजिए कि हमें भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। आप सभी लोग रेडी हैं, हरि बोल, हरि बोल, ठीक है, हर हर महादेव।
వై వి వాంట్ మెడిటేట్ ఆన్ కృష్ణ. అది మనం దేనికోసమా, ఆయన సంతోషం కోసమా, మన 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 బెనిఫిట్ కోసమే. ఇక్కడ భగవంతుడికి మనం ఇచ్చే సంతోషం ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు ఆత్మారాము. ఆయన లోపల మనకు జనరల్గా మనకు సంతోషం రావాలంటే అది ఎదుటి వ్యక్తుల వల్ల కానీ, దుఃఖం కానీ, సంతోషం కానీ మన ఎదుటి వ్యక్తి వల్ల వస్తుంది. అంటే మనకు కాకుండా మిగతా వాళ్ళ నుంచి మనకు దుఃఖం కానీ, సంతోషం వస్తుంది. కానీ భగవంతుడికి అర్థం కాదు. భగవంతుడికి ఎవ్వరి అవసరం లేదు. ఈజ్ ఆత్మారాము. ఆయనలోనే ఆయన ఎప్పుడు రమిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. కాబట్టి మనం భగవంతుడికి ఇచ్చేదే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది మన కోసం, భగవంతుడు మన ఉద్ధరించడానికి ఈ శ్లోకం చెప్తాను. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఎందుకు భగవంతుడికి అంటే, భగవంతుడి శ్లోకం డిక్లేర్ ఒక పాయింట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు. ఆయన సుప్రీం పర్సన్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడికి ఈ శ్లోకాలు. చాలా భగవద్గీత శ్లోకాలు, చాలా శ్లోకాలు ఆయన క్లియర్ చెప్తారు. ఏమని? నేనే సుప్రీం పర్సన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటారు. సో మీరు వేరే గిరిగాస్, వేరే దేవతలు ఎవరిని పూజించాల్సిన అవసరం లేదు. నన్ను పూజిస్తే వాళ్ళని పూజించినట్టే అని భగవంతుడు నాకు చెప్తాను. భగవంతుడు శ్లోకం ఉంటుంది, దాంట్లో చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం ఒక చెట్టుకి మనము వేర్ల కింద అంటే కాండకాల వాటర్ వస్తాం కదా, పోసినప్పుడు మళ్ళీ కొమ్మలకి ఆకులకి సపరేట్గా పోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కృష్ణ మనకి యొక్క స్టెమ్ అనుకుంటాం, మామూలుగా ఒక కాండం అనుకుంటే, అంటే మిగతా దివిగాస్ అంతా బ్రాంచెస్, తర్వాత లీవ్స్ అనమాట. సో ఆటోమేటిక్గా వాట్ ఎవర్ వీ డూ సర్వీస్ టు కృష్ణ, దే విల్ ప్లీజ్. లార్డ్ శివ, లార్డ్ విఘ్నేశ్వర, అయ్యప్ప, ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే వీఆర్ అండ్ దే విల్ హ్యాపీ. వీఆర్ నాట్ సర్వింగ్ టు దెమ్. ఎగ్జాంపుల్, మనం కొంతమందికి సంశయం ఉండొచ్చు, అదే నేను విఘ్నేశ్వరుని పూజ చేస్తలేను, లేకపోతే అయ్యప్ప స్వామి పూజ చేయలేదు, లేకపోతే శివుని పూజ చేయలేదు, వాళ్ళకి కోపం వస్తుందేమో. వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కోపం కాదు. వాళ్ళు మన కృష్ణ సర్వీస్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ అయిపోతారు. సో వాళ్ళు కూడా మనకి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారు. తద్వారా మనం ఇంకా కృష్ణ భక్తులు పద్ధతిగా ఫోకస్ అవుతాం. అందుకే వైష్ణవ యథాశంభ అని చెప్పారు. ప్రభు చెప్పారు కదా, అయితే ఏంటంటే వైష్ణవులు ప్రథమ వైష్ణవుడు లార్డ్ శివ. ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ లేదు మనము కృష్ణ భక్తులు ముందుకు పోలేము. సో ఆ విధంగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనకు భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నన్ను స్మరణ చెయ్యి. అయితే ఇక్కడ మనం చూడండి, మనకు క్రిస్టియానిటీ ఏముంటుంది, జీసస్ ఏం చెప్తారు, ఆయన ఏంటంటే ఐఎమ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తారు. నేను భగవంతుని యొక్క కూతురుగా వచ్చి ఆయన ప్రచారం చేస్తారు అన్నమాట. తర్వాత ఇస్లాంకి వెళ్తే ప్రాఫిట్ మహమ్మద్, ఆయన మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్, ఆయన దూత అని అంటారు, తెలుగు దూత అంటారు. సో ఇట్లా వాళ్ళు ఎవరు డిక్లేర్ చేస్తారు, ఏ మాత్రం డిక్లేర్ చేసుకోలేదు, ఆయన గాడ్ అని ఎవరు డిక్లేర్ చేసుకోలేదు. కానీ కృష్ణ మాత్రం, హిందూ మాత్రం కృష్ణ మాత్రం ఈ టెలింగ్ దట్ ఐఎమ్ సుప్రీం పర్సన్ ఆఫ్ గాడ్. ఎక్కడ చెప్పారు అంటే శ్లోక నెంబర్ 5.25లో మనకు చెప్తారు. 5.29లో ఇంకొకటి శ్లోక, భోక్తారం యజ్ఞతపసం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమిచ్చతి. భోక్తారం యజ్ఞతపసం సర్వలోకమహేశ్వరం. He is saying that, declaring that I am the Lord of the all universes, all the demigods. Nobody there above me. చెప్తున్నాడు కృష్ణ, డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు, I am the supreme person of God. ఈ విషయానికి బ్రహ్మ కూడా, ఇక్కడ బ్రహ్మ కూడా తన బ్రహ్మ సంఖ్యలో చెప్తారు. ఏమని? ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిర్ ఆదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. బ్రహ్మ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు. ఏమని? యు ఆర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అండ్ కాజెస్ ఆర్ కాజెస్. ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా సోర్స్, ఏదైనా ఒక వస్తువు దేని నుంచి వస్తుందంటే సోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ సోర్స్ ఎవరంటే కృష్ణ. ఏదైనా కాజు, ఏదైనా జరుగుతుందంటే ఒక కాజు ఉంటుంది, జరగడానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. ఆ కారణానికి కారణం ఎవరంటే బ్యాక్ కృష్ణ. అది బ్రహ్మ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాది, అంటే దేర్ ఇస్ నో బర్త్ ఫర్ కృష్ణ, ఈజ్ బిగినింగ్లెస్. కృష్ణకు బర్త్ లేదు, ఈజ్ ఎటర్నల్. దేర్ ఇస్ నో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫర్ కృష్ణ. అనాది అంటే అనాది మీన్స్ నో, అనాది మీన్స్
విద్యతే ఆది కారణం యస్య సహ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే శ్లోకం ఇది. నా విద్యతే అంటే దెర్ ఇస్ నో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది బిగినింగ్ కాజ్. నా విద్యతే ఆది కారణం యస్య సహ ఇది అన్నమాట. అంటే మనకు భగవంతుని గురించి ఎప్పుడు అనేది తెలియదు. ఈజ్ అ ఎటర్నల్, ఈజ్ అ బర్త్లెస్. బ్రహ్మ చెప్తారు. తర్వాత సర్వకారణ కారణం, ఈ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ సోర్సెస్. ఈ విధంగా భగవంతుడు మనకు చెప్తున్నారు. అందుకు మనము భగవంతుని అయితే అట్లయితే నువ్వు 50% గాడ్ అయినంత మాత్రాన మనం కృష్ణుని మొక్కాలా, కృష్ణుని పూజించాలా అని కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు. ఇప్పుడు కృష్ణుని ఒక్కొక్కనే డెమిగాడ్స్ని పూజిస్తే ఏమవుతుంది లేవు అని అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డెమిగాడ్స్ని పూజిస్తే ఏమవుతుంది, మనము వాళ్ళ లోకానికి వెళ్ళిపోతుంది. సూర్యలోకానికి, చంద్రలోకానికి, తర్వాత ఇంద్రలోకానికి, మన స్వర్గానికి, తర్వాత సత్యలోకానికి, ఇట్లా డిఫరెంట్ లోకాలు వెళ్తాము. కానీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ తిరిగి మనము పడిపోతాము. ఇది ఆపమ్మ బ్రోణాలకు పునరావర్తిన పెద్దటి కౌంటేయ పునర్జన్మ నవిద్యతే. అంటే ఈ 14 లోకాలు అంటే పాతాళం నుంచి బ్రహ్మలోకం వరకు మనకేమన్నా 14 లోకాలు ఉన్నాయి కదా. ఈ 14 లోకాలు మనం ఎక్కడున్నాము, 7వ లోకం. అది 7వ లోకం భూమి. అతల వితల సుతల సలాతల రసతల మహాతల పాతాల కింద, తర్వాత భూమి, భూమి, స్వర్గము, తర్వాత మహాలోకము, తర్వాత జనలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకము. ఇట్లా మనం మధ్యలో ఉన్నాం, మిడిల్ ప్లానెట్. సో మనం ఏం చేస్తాము, కిందికైనా పోవడము. పాపాలు ఎక్కువ చేసినాం అనుకోండి ఈ జన్మలో మనము కిందికి వెళ్ళిపోతాం, లోయర్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోతాం. లేదు మనం కొద్దిగా పుణ్యం ఎక్కువ చేసినాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మానవ సేవ మాధవ సేవ అని అంటుంటారు కదా. ఆ మానవ సేవ అనే కాన్సెప్ట్ మనము హాస్పిటల్స్ కట్టేయడము, తర్వాత స్కూల్స్ని కట్టించి జనాలకు సేవ చేయడం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దానివల్ల మనకు పుణ్యం ఎక్కువ వస్తుంది. ఆ పుణ్యం వస్తే ఏమవుతుంది, ఆ పుణ్యాన్ని నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలి. కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ స్వర్గానికి వెళ్తావు. వెళ్ళి అక్కడ ఈ పుణ్యం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 1 lakh తీసుకుని ఒక 5 star hotelకి వెళ్తే ఒక 1 రోజు మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం. అయిన తర్వాత 1 రోజు తర్వాత మన డబ్బులు లేకపోతే వాడు వెకేట్ చేసి వెళ్ళిపోమని చెప్తారు. సేమ్ మన పుణ్యము ఎప్పుడైతే క్షీణిస్తుందో మళ్ళీ పుణ్యం చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ తిరిగి భూమికి మళ్ళీ రావాలి, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ పాప పుణ్యాలను బట్టి మనం నరకంకి వెళ్ళడం, స్వర్గానికి వెళ్ళడం. ఇదే జరుగుతుంది, రిపీట్ అన్నమాట. సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏంటి ఉపయోగం అంటే ఇంతకుముందు మనకు చూడండి, మనకు ఏమైనా మనకు మ్యారేజ్ కార్డ్స్ కానీ పత్రికలు ఇస్తే స్వర్గస్థులైన అని చనిపోయిన వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే కదా, స్వర్గస్థులైన వారి అని పుత్రికను కూతురు అని మెన్షన్. అంటే మన నాలెడ్జ్ అంతవరకు. అంటే స్వర్గం ఇస్ ద అల్టిమేట్, దేర్ ఇస్ నో బిహైండ్ స్వర్గం. అంటే స్వర్గమే మనకు ఇంకా లాస్ట్ ప్లేస్ అని చాలామంది అనుకుంటారు. ఇంతకుముందు అట్లా ఉండేది. ఇప్పుడు మన జనాలు ఇప్పుడు మనం ఈ కృష్ణ ఇస్కాన్ రావడం, కృష్ణ ప్రచారం చేయడం వల్ల మనకు స్వర్గం పైన ఇంకా ఒక వైకుంఠం అంటూ ఉంది అని, ఆ వైకుంఠానికి తిరిగి మనం ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు అనేది ఇప్పుడే భక్తిలోకి వచ్చిన వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ కృష్ణ మనకి ఏం చెప్తున్నారు, ఈ నన్ను పూజించుము అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఆ మనం స్మరణ చేయమంటున్నాం, స్మరణ చేయమంటుంది. మన్మన ఎల్లప్పుడూ నా గురించి చింతించాను. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనం ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని చింతిస్తే ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఎవరైనా. దానివల్ల ఏంటి ఉపయోగం మనకి అంటే ఇక్కడ మనము ఏం చెప్తారంటే భగవంతుడు చేయడం ఏం జరుగుతుందంటే అంతకాలేచ మామేవం స్వరముక్త కలేవరం. అంటే అంతకాలంలో మనం చనిపోయేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం భగవన్నామం తీసుకోగలిగితే కనుక అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం వైకుంఠానికి వెళ్తాం. అది భగవంతుడు చెప్పు. దానికోసం ఈ స్మరణ మనం స్మరణ చేసుకుంటే మామూలుగా ఒక క్రికెటర్ ఉన్నారు, 10th ప్రో లేకపోతే విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నారు. వాళ్ళు మ్యాచెస్ ఉన్నప్పుడు వైపు డైరెక్ట్గా ఫీజులో లేకపోతే వాళ్ళు బ్యాచ్ అలా కదా, ఎందుకంటే అవతల వ్యక్తి కూడా ఇంటర్నేషనల్ బౌలర్ రైట్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఏది నువ్వు చేయలేవు. కాబట్టి వాళ్ళు మ్యాచెస్ ఉన్నా మ్యాచెస్ లేకపోయినా ప్రతిరోజు నెట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. నెట్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళు మ్యాచెస్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా వాళ్ళు దాన్ని ఫేస్ చేయగలుగుతారు మ్యాచ్. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ కూడా భగవంతుడు ఏం చెప్తుంటే ఆ స్మరణ చేయడం ఏమవుతుందంటే మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి, మనము అంతకాలంలో చనిపోయేటప్పుడు మనము భగవన్ నామాన్ని తీసుకోవాలి.
తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనము ఈ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి ఉంది కదా, అంటే మనము పుట్టడము, తర్వాత పెరగడము, తర్వాత వ్యాధులు రావడము, తర్వాత ముసలు కావడము, తర్వాత దేహంగా ఉంటుంది. సో ఇది సరికి తిరుగుతూనే ఉంటుంది. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో మనము యోనిలు తిరుగుతూనే ఉంటాం. ఇప్పుడు మనకు భగవంతుని దయ వల్ల మానవ జన్మ వచ్చింది, ఉత్తమమైన మానవ జన్మ వచ్చింది. ఈ మానవ జన్మను దేనికి ఉపయోగించుకోవాలి, భగవన్ నామ సేవకు, భగవన్ సేవకు ఉపయోగించుకొని దాన్ని మనము వైకుంఠానికి వెళ్ళడానికి, ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం ఉపయోగించి మనం వైకుంఠానికి చేరుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవాలి. కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్గా ఏం జరుగుతుంది, తప్ప మిగతా అన్ని పనులు మనం చేస్తున్నాం. అది మన ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే సరైన నాలెడ్జ్ లేకపోవడం. అంత సొసైటీ అంతా అట్లే నడుస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా ఆ విధంగా నడుస్తున్నాం. ఇది ప్రాబ్లం. సో దాన్ని మన నుంచి బయటపడాలి. అదే కృష్ణ చెప్తాను ఇక్కడ, నువ్వు నన్ను స్మరించు. స్మరిస్తే ఏమవుతుంది, అంతకాలైనా నువ్వు నా నామం తీసుకుంటావు, నువ్వు నామం తీసుకుంటే నిన్ను నా ధామాన్ని తీసుకెళ్తాను. తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చి సఫర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. భౌతిక జగత్ యొక్క నేచర్ ఏంటి, దుఃఖాలయం శాశ్వతం. అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా చూసుకోండి దుఃఖాలే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకుంటాము అంబానీకి ఏ టెన్షన్ చెప్పాలి, ముఖేష్ అంబానీకి ఏ టెన్షన్ 1 lakh, more than 2 crores 3 crores lakhs, కానీ ఆయన టెన్షన్ మనకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏంటంటే అది అంతే. ఇంకా ఈ భౌతిక ఏది మనం చూస్తారు, మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అనిపిస్తుంది, మీకు ఒక బెటర్ జాబ్ ఉందనుకోండి, నేను ఇంకా కొద్దిగా బెటర్ జాబ్ అయితే హ్యాపీ ఉంటాను. ఆ జాబ్కి వెళ్ళేది ఏమవుతుంది, తిరిగి ఇంకా బెటర్ జాబ్ కోసం. అంటే ఇక్కడ లిమిట్ లేదు, ఆశకి లిమిట్ లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రతి వ్యక్తి రాజకీయ నాయకుడు కానీ, సినిమా యాక్టర్ కానీ, లేకపోతే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కానీ, ఎవరైనా హ్యాపీ ఉంటారు. దుఃఖాలను అశాశ్వతం అంటే టెంపరీ. ఈ లోకంలో వచ్చిన వాళ్ళు ఏ రోజు మనం వచ్చినామంటే తిరిగి మనం వెళ్ళాల్సిందే గ్యారెంటీగా. ఇక్కడ ఎవరు శాశ్వతంగా ఉండరు, అది మనందరికి తెలిసింది. మనం చూస్తాం ప్రతిరోజు ఎంతో చనిపోతున్నారు. సో ఇక్కడ ఇది ఈ భౌతిక నేచర్ కాబట్టి ఇక దుఃఖాలు శాశ్వతం. సో ఇక్కడ మనం ఉండలేము. మనము తిరిగి మళ్ళీ ఈ జన్మమృత్యు జరావ్యాధిలో ఉండకుండా పోవాలంటే మనం భగవన్ నామాన్ని తీసుకుంటే మనం భగవంతుడు వైకుంఠానికి తీసుకెళ్తాడు. అంతే ఈజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా నేను స్నానం చేయకుండా నేను చనిపోయేటప్పుడు భగవన్ నామాన్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది కదా, అంతవరకు నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను, ఎందుకు అవసరం ఏంటి అంటే. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ స్టేజ్ మనం మృత్యు వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక స్టేటస్ ఉంటుంది. అది ఎట్లుంటుంది అంటే, ఇప్పుడు ఒక తేలు మీకు ఉంటుంది కదా, తేలు కొరికితే మనకి ఎంత పెయిన్ వస్తుంది, ఒక పెయిన్ వస్తుంది. కొంతమంది బేర్ చేస్తారు, కొంతమంది బేర్ చేయలేదు ఆ పెయిన్. కానీ ఒకవేళ ఒక తేలు కొరికితే నేను బేర్ చేయగలుగుతాను, 2 తేలు కొరికితే ప్రభుత్వం బేర్ చేయగలుగుతాను, 10 తేలు కొరికితే ఈ ప్రభుత్వం బేర్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 తేలు కొరికితే నో వన్ కెన్ బేర్. 100 తేలు ఒకేసారి మనం కొరికేమనుకోండి, ఎవరు బేర్ చేయరు. అటువంటిది 40,000 తేలు ఒకేసారి కొరికితే ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో అంత పెయిన్ మనకు మన దేహం మన సోల్ దేహం వదిలేటప్పుడు అంత పెయిన్ వస్తుంది. 40,000 square meters if you bite at a time, how much pain you will get? అంటే ఒక 40,000 తేలు ఒకేసారి మనం కొరికితే ఎంత మనకు పెయిన్ వస్తుందో అంత బాధ మన సోల్, మన ఆత్మ దేహాన్ని వదిలేటప్పుడు మనకు అది బాధ ఉంటుంది. మరి ఈ బాధ నీకు భగవంతుడు గుర్తొస్తాడా? ప్లస్ నువ్వు చేసిన ఈ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కదా, నీ లైఫ్లో అన్ని నీకు రీల్ ఒక సినిమాలో మన ఫ్లాష్ బ్యాక్ వేస్తారు కదా, గుర్తుంది కదా, ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. నువ్వు ఎక్కడ స్టక్ అయినావు అనుకో, అదే లైఫ్ నీకు నెక్స్ట్ లైఫ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు డబ్బుల మీద వ్యాపం ఉంటున్నా, లేక ఒక అమ్మాయితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టుగా నువ్వు వేస్ట్ అయిపోతావు నెక్స్ట్ లైఫ్. ఇట్లా అంటే మన థాట్ మన భగవంతుడు చెప్తారు 18.15లో చెప్తారు, 18.5లో 6 చెప్తారు భగవంతుడు ఏమని, నువ్వు నా స్నానం కాకుండా వేరే స్నానం చేసావు అనుకో, దేనిగా స్నానం చేస్తే ఆ స్నానంలోనే నువ్వు నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అయిపోతాడు. ఇదన్నమాట. సో అది డేంజర్. కాబట్టి అయితే పోనీ ఇప్పుడు నేను భగవంతుడు చెప్పారు కదా, నన్నే స్నానం చేయమన్నారు కదా, నేను స్నానం చేస్తే మరి అంతకాలం ఈ పెయిన్ వల్ల నాకు గుర్తు రాకపోతే, భగవంతుడు నామాన్ని తీసుకోలేకపోతే ఏంటి ఉపయోగం ఏంటి? ఇంతసేపు ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను సాధన చేసి కూడా నాకు ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది అంటే భగవంతుడు ఒక గ్యారెంటీ ఇచ్చారు. ఇక్కడ వరహాత్మంలో ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? శ్లోకం ఇచ్చారు భగవంతుడు ఏమని,
యది వాతాది దోషేణ మద్భక్తో మాం న చ స్మరేత్ అహం స్మరామి మద్భక్తో నయమామి పరంగతం. అంటే ఇది వాతాది దోషం అంటే మనం ఏమంటే మనం చనిపోయేటప్పుడు ఏంటంటే మంచం మీద మనకు ముసలిగా కదా మనం అంటే ఓల్డ్ ఏజ్లో కానీ లేకపోతే జనరల్ అప్పుడు ఏమైందంటే మనకు వాతం అంటే కపవాత పిత్యం అంటారు కదా ఆయుర్వేదంలో అట్లా వాతం వెనుక మన దగ్గు వస్తుంటుంది మనకి అసలు సూర్యం ఉంటుంది కళ్ళు పనిచేయవు చెవులు పడవు ఇదంతా ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంటాం మనం. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో నేను సాధన చేసి ఉంటాను అనుకోండి, స్టిల్ ఈ బాధల వల్ల నాకు భగవత్ స్మరణ నాకు రావట్లేదు. అప్పుడు ఏంటి భగవంతుడు ఏం చెప్తాను, ఇక్కడ వరాపురం ఏం చెప్తాడు, జ్ఞానం చేస్తాడు ఏమని, ఇది వాతాకి దోషంగా మద్భక్తో నాం నచా స్మరే. ఒకవేళ ఆయన మర్చిపోయిన స్నానం చేయకపోతే ఆం స్మరామి మద్భక్తో అంటే నేను వస్తాను, నేను వచ్చి ఆయన చెవులు చెప్తాను. చెవులు వచ్చి భగవంతుడు ఏం చెప్తాడు, హరే కృష్ణ మామంతా చెప్తాడు. అప్పుడు చెప్పినప్పుడు మనము భగవంతుడు నామం తీసుకుంటే భగవంతుడు నా నామాన్ని తీసుకుని చెప్పి ఆయన వైకుంఠానికి తీసుకెళ్తాడు. ఇది భగవంతుడు ఇచ్చిన గ్యారెంటీ. ఏది వాతాది దోషంగా మద్భక్తో నా నచ్చేస్తుంది అహం స్మరామి మద్భక్తో నయమామి పరమం గతి. అంటే నేను అట్లా నా నామం తీసుకున్న నామే చెప్పకుండా ఆయన చెప్తారు, ఆయన చెప్పినాక మనం తీసుకున్న తర్వాత ఆయన తన వైకుంఠానికి తీసుకెళ్తాడు. ఇది సో అది గ్యారెంటీ భగవంతుడు. అందుకు భగవంతుడు నన్ను స్మరించమని చెప్పి ఈ శ్లోకాలు మనం చెప్తున్నాము. సో ఇట్లా మనము ఇప్పుడు అయితే ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు చాలామంది అనుకుంటుంటారు, అదే మనము నామము ఏ నామం తీసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు మనము కొంతమంది రాముడు అంటే ఇష్టము, కొంతమంది నరసింహం ఇష్టము, కొంతమందికి కృష్ణుడు అంటే ఇష్టము, కొంతమందికి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఇష్టము, బాలాజీ, ఇట్లా రకరకాలు. కొంతమందికి జగన్నాథ్ కృష్ణుడే, అంటే డిఫరెంట్ అంటే ఒక్కొక్క వేలో మనము అట్లా. కొందరికి వామన అవతారం, ఇట్లా చాలా మందికి రకరకాలుగా దశావతారాల్లో ఎక్కువ పరశురాముడు ఇట్లా ఉన్నారు కదా. అందరూ ఒకరొకరికి ఒకరి ఇష్టం ఉంటుంది. అయితే మనము ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనము ఆయుష్ తక్కువ, కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు కలియుగం భగవద్గీతలు ఏం చెప్తారు, భాగవతం ఏం చెప్తారంటే క్యాంటో 1 చాప్టర్ 10 శ్లోక నెంబర్ క్యాంటో 1 చాప్టర్ 1 శ్లోక నెంబర్ 10లో ప్రాయేణల్పాయుష్యు సభ్యా కళావస్మిన్ యుగే జన మందస్మందమకయో మంద భాగ్యహి ఉపాదుత అని శ్లోకాలు చెప్తారు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కలియుగంలో మనకు జనులకి ఆయుష్ తక్కువ. ఆయుష్ అంటే ఎంత, 100 సంవత్సరాలు, అంటే 100 సంవత్సరాలు మ్యాక్సిమం. మనము 70 రావచ్చు, 60 రావచ్చు, 50 రావచ్చు, 80 రావచ్చు, 90 రావచ్చు, దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం. కాబట్టి ఈ 100 సంవత్సరాల్లో తర్వాత ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇక్కడ ఆయుష్ తక్కువ, మెమరీ తక్కువ, అస్సలు మనకు మెమరీ లేదు. తర్వాత ఎప్పుడు కలహాలు ఎట్లా అంటే మనం ఒక మాట పొరపాటున ఎవరైనా అన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు తిరిగి మనకు 10 మాటలు అంటారు అనమాట. అట్లా ఈ కలియుగం నేచర్ అనమాట. ఎప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆమె ఒక ఊళ్ళో ఆమె ఇల్లు ఉంటుంది కదా, ఇంటి ముందర వాళ్ళందరూ ఒక వస్త్రం పంజేళ్ళు లుంగిలు అక్కడ వేసేసి పెరుగు ఉంటుంది కదా, కాళ్ళు ఆమె ఆరవస్తుంది. మన ఉడియాలు ఆరవసుకుంటారు కదా, అట్లా ఎండకు అట్లా ఆమె పెరుగు ఆరవస్తుంది. పెరుగు ఆరవస్తే ఆరవసి ఒక కట్టె పట్టుకొని, అదే ఏమన్నా మనము కాకులు గీకులు ఏమన్నా తింటాయి కదా, అందుకు ఆమె పెరుగు ఆరవసి కట్టె అట్లా కూర్చుంటాం అన్నమాట. పెరుగు ఆ సైడ్ చూస్తూ. సో జనాలు వస్తూ ఉంటే పోతుంటారు, ఎవరు ఆమె పలకరిస్తూ ఒక ఆయన పాపం ఆయనకి ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. అంటే ఆయన పక్కుడు ఆయన, అరే ఎందుకు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఎవరు పెరుగు ఆరవేయడం, రోడ్డు మీద పెరుగు ఆరవేయడం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఎవరు పెరుగు ఆరవేయడు కదా, ఈ పర్పస్ ఏంటో నాకు తెలియాలి అని చెప్పి ఆమె అడుగుతున్నాను, ఏమా పెరుగు ఎందుకు ఆరవేసినాము అని అంటున్నాను. అప్పుడు ఆమె ఏమంటుంది, ఎరా నా ఇంటి ముందు నాకు పెరుగు ఆరవేస్తే నీకు ఏంటి ప్రాబ్లం అని ఆమె స్టార్ట్ చేస్తుంది గొడవ. అంటే ఆమె ఉద్దేశం ఏంటి, ఎవరితోనో గొడవ పెట్టుకోవాలి అని తెలుసుకున్నా పెరుగు ఆరవేస్తుంది. ఇది కలియుగం యొక్క నేచర్. అందుకే ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళకి అందరూ తెలుసు, ఆమె తినడానికి గొడవ పెట్టుకుందని చెప్పి ఆమెను ఎవరు పలకరించారు. ఆమె ఏం చేసినా ఆమె పట్టించుకోరు. కానీ నేను పక్కన ఆయనకి తెలియదు కదా, ప్లస్ నేను పెరుగు ఆరోగ్యం ఎప్పుడు చూడలేదు. అదే ఉడియాలనుకో కామన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆయన అడగాల్సిన పడుతుంది. పెరుగు ఆలోచనకి ఆయనకి డౌట్ వచ్చింది, ఎందుకు పెరుగు నేను ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా దీనివల్ల అని. అట్లా అడగడం వల్ల ఏమైంది, ఆమెకు అవకాశం వచ్చింది ఆయనతో గొడవ పెట్టుకోవడానికి. ఇట్లా ఈ కలియుగంలో
అంటే మనుషుల యొక్క నేచర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో కాబట్టి మనము భగవన్నామని మీద కంట్రోల్ చేయడము అంత ఈజీ కాదు ఈ ప్రాబ్లం వల్ల. అది ఆయుష్ తక్కువ, తర్వాత మనకు మెమరీ తక్కువ, తర్వాత ఈ కలహాలు ఇట్లా దానివల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఈజీ అంటే మనం తక్కువ ఫలితం అంటే ఎక్కువ అంటే మనం అంటారు కదా ఏది మనము తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఫలితం పొందాలి అంటే మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతమంది విష్ణు సహస్రనామం చదువుతారు మీరు? చదువుతారు విష్ణు సహస్రనామం ఎప్పుడైనా చదవలేదా? విష్ణు సహస్రనామం అంటే ఏంటి అని చెప్తారా? విష్ణు సహస్రనామం అంటే భగవంతుని యొక్క 1000 నామాలు అన్నమాట. చాలా మంది పారాయణం చేస్తుంటారు టెంపుల్స్లో కానీ శనివారం కానీ అట్లా భగవంతుని 1000 నామాలు చేస్తుంటారు. అయితే దాని దాన్ని చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ భగవంతుని మీద ప్రీతి కలుగుతుంది విష్ణు సహస్రనామం చదవడం వల్ల. ఇది ఎవరు చెప్పారంటే భీష్మదేవుడు చెప్తున్నారు. భీష్ముడు అంబశయన పరుగుని ఈ శుభాన్ని మనకు లోకానికి అందించాడు అన్నమాట భీష్మదేవుడు. అయితే ఇప్పుడు మనకు శాస్త్రంలో ఏం చెప్తారంటే శతనామ స్తోత్రం, ఇది సోర్స్. శతనామ స్తోత్రం ఏం చెప్తారంటే విష్ణు ఏకైకం నామాపి సర్వ వేదైకం మతం త్రిద్వైనామ సహస్రేణ రామనామం స్మతం సమం స్మృతం. ఈ శ్లోకం మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక విష్ణునామం సహస్రనామం అన్నారు కదా, సహస్రనామంలో ఒక నామాన్ని మనం ఉచ్చరిస్తే మనకి ఏ ఫలితం వస్తుందంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఇది విష్ణుని ఏకైకం నామం అంటే ఒక్క నామం తీసుకుంటే సర్వ వేదైకం మతం అంటే మనం సర్వ వేదాలు ఉన్నాయి కదా, చాలా వేదాలు శాస్త్రాలు ఉన్నాయి కదా, అవి చదివితే మనకి ఎంత ఫలితం వస్తుందో ఒకసారి మనం విష్ణు నామాన్ని తీసుకుంటే అంత ఫలితం వస్తుంది. చూడండి, అటువంటి 1000 నామాలు మీరు తీసుకుంటే మీకు ఎంత ఫలితం వస్తుంది? విష్ణుడు ఏకైక నామాపి సర్వవేదైకం మతం అంటే ఒక్క విష్ణునామాన్ని తీసుకుంటే సర్వవేదాలు సర్వశాస్త్రాలు చదివిన ఫలితం మీకు వస్తుంది. అటువంటిది చాలామంది సహస్రనామం చదువుతారు, 1000 నామాలు చదువుతారు, పారాయణం చేస్తారు ప్రతిరోజు, కొందరు శనివారం చేస్తారు. అంటే వాళ్ళకి ఎంత పుణ్యం వస్తుంది చూడండి. ఇది మనకు విష్ణునామం తీసుకున్నాం. దాని తర్వాత కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తే తద్వక్నామ సహస్రేణ రామనామ సమం స్మృతం అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక విష్ణునామం తీసుకున్నాం కదా, సహస్రనామం తీసుకున్నాం కదా, ఈ సహస్రనామాలు రామనామం తీసుకున్నాం అనుకోండి. రామనామం పలికితే ఈ ఒక రామనామము ఎట్లంటే 1000 సార్లు సహస్రనామం చదివితే మనకి ఎంత ఫలితం వస్తుందో మనం ఏమనుకున్నాం, ఒక విష్ణునామానికి ఎంత ఫలితం వస్తుంది? సర్వ వేదాలు చదివిన ఫలితం వస్తుంది. అటువంటిది 1000 సహస్రనామం చదివితే 1000 సార్లు మనము వేదాలు మొత్తం చదివినట్టుగా అంత ఫలితం వస్తుంది అన్నమాట. అటువంటిది ఒక రామనామం తీసుకుంటే మనకి ఏం ఫలితం వస్తుంది? ఈ సహస్రనామం చదివిన ఫలితం అంతా ఒక్కసారి వచ్చేస్తుంది. చూడండి, మనము ఒక 2 hours 1 hour సహస్రనామం చదివితే ఎంత ఫలితం వస్తుందో ఒకసారి రామనామం తీసుకుంటే అంతే ఫలితం వస్తుంది. ఇవన్నీ మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం? షార్ట్ కట్ ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మన కలియుగంలో మన టైం తక్కువ, మనకు మెమరీ తక్కువ, ఒంట్లో ఓపిక తక్కువ, అంత రోగాలతో ఉంటాము, కలహాలతో ఉంటాము. కాబట్టి టైం తక్కువ కాబట్టి మనము ఎక్కువ ఫలితం వచ్చే నామాన్ని తీసుకోవాలి. విష్ణునామం తీసుకుంటే మనకు ఫలితం వస్తుంది. ఆ ఫలితము 1000 నామాలు సహస్రనామం చదివితే ఎంత ఫలితం వస్తుందో ఒక రామనామం తీసుకుంటే అంత ఫలితం వస్తుంది. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరానమే. అదే శ్లోకం అంటే మనం రామనామం తీసుకుంటే మనకు సహస్రనామం అంటే 1000 నామాలు విష్ణునామాలు తీసుకున్న ఫలితం మనకు వచ్చేస్తుంది. ఎంత టైం పడుతుంది? రామాయణానికి ఎంత టైం పడుతుంది చూడండి. మనకు సహస్రనామం చదివిన ఫలితం వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్. రైట్ అక్కడ ఇది మనము కలియుగంలో చేయాల్సిన షార్ట్ కట్ అన్నమాట. అయితే దీనికంటే ఇంకా షార్ట్ కట్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఇంకో షార్ట్ కట్ ఉంది. అది ఎక్కడ చెప్పారంటే బ్రహ్మచక్రంలో చెప్పారు. ఏమని? సహస్రనాం పుణ్యానాం తిరుఆవృత్తత్తు యత్ ఫలం ఏకవృత్తత్తి కృష్ణస్య నామైకం తత్ ప్రయచ్చతి. అంటే ఈ శ్లోకం మీనింగ్ ఏంటంటే మనము ఒకసారి కృష్ణనామం తీసుకున్నాం అనుకోండి, తీసుకుంటే ఆ కృష్ణనామం ఈక్వల్ టు 3 రామనామాలు.
మనం ఒకసారి కృష్ణ అంటే రామ 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 అని 3 సార్లు అన్న ఫలితం వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం 3 సార్లు సహస్రనామం జరిగే ఫలితం అంటే 3000 విష్ణునామాలు తీసుకున్న ఫలితము ఒక కృష్ణనామం తీసుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఇది ఇంపార్టెన్స్. మనం షార్ట్కట్లో మనం కలియుగంలో మనకు ఆయుష్ తక్కువ కాబట్టి, మనకు ఈ టైం తక్కువ కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఫలితం వచ్చే నామాన్ని తీసుకోవాలి. అందుకు టైంపాస్ ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు హరే కృష్ణ మాత్రం ఊరికి చెప్పలేదు. అంతకుముందు ఈ హరే కృష్ణ మాత్రం ప్రచారం లేదు. కాకపోతే ఆయన వచ్చి బాగా దీన్ని ప్రచారం చేశారు. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో జీవులంతా తక్కువ సమయం ఉంది కాబట్టి, ఇదంతా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కువ ఫలితం పొందడానికి ఇదే ఆస్కారం ఉంది. అందుకు ఆయన ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో ఎన్ని రామాలు ఉంటే ఎన్ని కృష్ణులు ఉంటాయి చెప్పండి? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అంటే 4 కృష్ణులు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే 4 అయిపోయినాయి. రామాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? హరే రామ 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 హరే హరే అంటే 4 కృష్ణులు 4 రామాలు ఉన్నాయి. సో మొత్తము 8. 4 రామాలయములు 4 కృష్ణులు. రైట్. ఇక్కడ మన ఆచార్య చెప్తారంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మనం ఈ చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది హరే కృష్ణ అన్నప్పుడు హరే అంటే శ్రీమతి రాధారాణి, హరే అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. యాక్చువల్గా హరాని మనం పలకడానికి వాళ్ళు హరేగా మార్చారు అనమాట. హర కృష్ణ అంటే మనకు వినడానికి ఇంపుగా ఉండాలని చెప్పి దాన్ని హరని హరేగా మార్చారు అనమాట. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా. సో హరే అంటే శ్రీమతి రాధారాణి, కృష్ణ అంటే కృష్ణ. ఇక్కడ రామ అంటే కూడా రాధారమణి. మన ఆచార్యం చెప్పారంటే ఇక్కడ కృష్ణుడే రాధారమణం, తర్వాత హరే అంటే రాధారాణి. ఒకవేళ కొంతమంది రామభక్తులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఈ రామనామం పలికినప్పుడు సీతను రాముని కూడా విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు. రామ అన్నప్పుడు రాముని, పేతరైన రాముని, హర అన్నప్పుడు సీతను కూడా విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు. తప్పేం లేదు. కాబట్టి ఆ ఫలితం కొద్దిగా తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే కృష్ణనామం మనం స్నానం చేసి కృష్ణనామం విజువలైజ్ చేస్తే కృష్ణనామం తీసుకుంటే వచ్చే ఫలితం దీనికి రాదు. ఎందుకంటే మన భావన రాముని ఇక్కడ తక్కువ తెలిసి ఉన్న నామాన్ని మనము భావిస్తున్నాం కాబట్టి, భావన చేస్తున్నాం కాబట్టి. అర్థమైందా? ఇది అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి 4 రామనామాలు 4 కృష్ణనామాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఈ రామనామాలు ఇప్పుడు మన కృష్ణనామాలు ఎన్ని మనం అనుకున్నాం కదా, ఒక కృష్ణనామానికి 3 రామనామాలు అనుకున్నాం కదా, ఈక్వల్ అనుకున్నాం కదా. అప్పుడు 4 × 3 12 ఒక 4 రామనామాలు, మొత్తం 16 రామనామాలు హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో ఉన్నట్టు. 16 రామనామాలు ఇంటూ మనము 1000 సహస్రనామాలు అంటే 16,000 సహస్రనామాలు. ఒక మహామంత్రానికి 16,000 సహస్రనామాలు మనము చేసినట్టు లెక్క అనమాట. అట్లా 16 మంది చూడండి ఎన్ని నామములను తీసుకున్నాక ఎంత ప్రయత్నం చూసుకోండి. ఇది మనము భగవంతుని యొక్క నామం తీసుకుంటూ వచ్చే ప్రయత్నం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కథ ద్వారా చెప్తాము. ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఏం చేస్తారంటే బాగా ఆయన స్త్రీలోడు అనమాట. ఎప్పుడు స్త్రీలోడుతో ఉంటాడు అనమాట. ఆయన ఎప్పుడు భగవంతుడికి పూజ చేసి లేదు, భగవంతుడి టెంపుల్కి వెళ్ళి ఏం చేయడం. ఎప్పుడు ఆయన కామంతోనే ఉంటాడు. మొత్తం ఆ ఊళ్ళో ఒక వేషతో ఆయన అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఆయన ఉంటాడు. అయితే ఆయన ఇంటి నుంచి ఆ వేష ఇంటికి ప్రతిరోజు ఆయన ఈవినింగ్ ఫ్లవర్స్ తీసుకొని వెళ్తానమాట. ఆమె కోసం తీసుకునేటప్పుడు ఆయన చెరువు కొన్ని పూలు చేతిలో పట్టుకొని ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ చేతిలో పట్టుకొని ఆయన వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ మధ్యలో టర్నింగ్లో ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది అన్నమాట. టెంపుల్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక పువ్వు చిన్న గాలి వచ్చినప్పుడు ఒక చేతిలోంచి ఒక పువ్వు కింద పడిపోయినప్పుడు అదే పువ్వు ఇటు పడిపోయాడు, నేను మనకు తీసుకోలేం కదా దాకా అని చెప్పి కృష్ణార్పణం అని అంటారు అని ఆయన వెళ్ళిపోయినాక ఆయన జీవితం అట్లే నడుస్తుంది. ఇక సో అంతకాలం ఏమవుతుంది, చావు వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎమబట్టిలో వస్తారు. వచ్చి రానా ఘోరం టైం అయింది వెళ్దాం పద అంటారు. అప్పుడు అంటాడు సరే వెళ్దాం, సరే పదమని చెప్తాను. అయినాక వాళ్ళు ఒక చెప్తారు అంట. అయితే నీ జీవితంలో ఒక పుణ్యం చేసినావు కాబట్టి నువ్వు పుణ్యాన్ని ఫస్ట్ అనుభవిస్తావా లేదా పాపం అనుభవించిన తర్వాత పుణ్యం అనుభవిస్తావా, నీ ఇష్టం, నీకు చాయిస్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్తాను. అప్పుడు ఆయన ఏమంటే నాకు తెలిసి నేను పుణ్యం చేయలేదు, మరి నాకు తెలియదు అంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన తెలుసు ఆయన పుణ్యకరకం ఏది చేయలేదు, ఆయన బుద్ధికి.
అంటే వాళ్ళు చెప్తారు అప్పుడు లేదు నువ్వు అట్లా నీ వేస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు నీ పిల్లల ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు చేతితో పువ్వు పట్టుకు వెళ్ళినప్పుడు ఒకరోజు గాలికి ఒక పువ్వు కింద పడింది అప్పుడు నువ్వు ఎటు ఆ పువ్వు నేను దాటి తీసుకోలేను కాబట్టి కృష్ణార్పణం అన్నావు భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరించేశాడు. ఇది భక్త శ్లోకం భగవంతుడు భక్తలో సో ఆయన ఆ ఉద్దేశంతో ఏది ఏం తీసుకురావాలి మరి బ్యాగ్ తీసుకోలేని ఉద్దేశంతో చెప్పిన అంతేగాని భగవంతుడు ఇష్టంతో వేయలేదు. చూడండి అజనుడు అంతే కదా, అజనుడు ఏం జరిగింది భాగవతంలో ఆయన తన కొడుకు పేరు నారాయణ అని పిలిచాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు భగవంతుడు ఏమనుకున్నాడు నన్నే పిలిచాడని చెప్పి భగవంతుడు విష్ణుతులకు పంపించాడు. ఇది భగవంతుని యొక్క కృప దయ, ఇది భగవంతుని కృప. సో అప్పుడు అయితే స్వర్గంలో ఎంత టైం ఉండొచ్చు అంటే నువ్వు చేసిన పుణ్యానికి ఒక గంటలో 2 గంటలు నువ్వు ఉండొచ్చు అని చెప్తాను. సరే నేను ఎటు మొత్తం మొత్తం నా మిగతా అంతా నరకమే కదా, ఫస్ట్ ఎటు ఇప్పటి వరకు నేను ఎంజాయ్ చేసాను కదా, ఈ స్వర్గం కూడా ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం నరకం అనుభవిస్తాను. మధ్యలో మనం నరకం అనిపించి మధ్యలో స్వర్గం ఎందుకు, ఇప్పుడు నుంచి నేను ఇప్పటివరకు ఎంజాయ్ చేశాను, ఇప్పుడు ఆ ఎంజాయ్ కంటిన్యూ చేసేసి తర్వాత నన్ను నరక బాధలు అనుభవిస్తాను అని చెప్పి ఆయన నన్ను స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పాను. స్వర్గానికి తీసుకెళ్తే మీకు అర్థమైంది ఏంటి అదే నేను ప్రపాతం ఊరికే నామంటేనే ఇంత పుణ్యం వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తాడు. పోయినాక స్వర్గానికి వెళ్ళాక ఏం చేయాలి, అక్కడ స్వర్గంలో ఉంటుంది మామూలుగా అంతా డ్యాన్సులు రంబాబులు సింగనక తిరుగుతున్న డ్యాన్సులు తర్వాత సురపానం ఇవన్నీ ఇంకా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట. ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఈయన అక్కడ వెళ్ళకుండా ఏం చేస్తారు దాంట్లో ఇక్కడ నందనవనం ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ మన తోట ఉంటుందో అక్కడ నందనవనం ఉంటుంది స్వర్గంలో. నాకు ఒక పూల తోటకి వెళ్ళాలి అంటున్నాను, అంటే నందనవనానికి వెళ్ళాను అని చెప్తాను. అక్కడికి వెళ్ళాను నాకు ఒక చిన్న కత్తిలా కట్టి ఇవ్వండి, పొడవలా కట్టి అంటారు, పొడవలా తీసుకొని ఒక పువ్వు పట్టుకోవడము కృష్ణార్పణం పోసేయడం, పువ్వు పట్టుకోవడం కృష్ణార్పణం పోసేయడం, పువ్వు పట్టుకోవడం కృష్ణార్పణం పోసేయడం. అట్లా ఆయన అన్ని తోటలోని పూలన్నీ ఆ 2 అవర్స్లో మొత్తం కోసేస్తారు అనమాట. కోసేసి 2 అవర్స్ అయిపోయింది టైం అయిపోయింది కదా అని చెప్పి వాళ్ళకి డాక్టర్ వెళ్ళి 2 అవర్స్ అయిపోయింది మా వెళ్ళినప్పుడు నరకండి అంటారు. అంటే ఇంకెక్కడ నరకం ఆయన నువ్వు చేసిన 2 గంటలు నువ్వు చేసిన పనికి నువ్వు పాపాలన్నీ నశించిపోయినాయి, నీకు పరమైన స్వర్గమే ఇంకా ఇక్కడే ఎంజాయ్ చేసి నువ్వు నీ రామానికి మళ్ళీ నువ్వు జన్మ తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని బట్టి నీకు మళ్ళీ ప్రయత్నం చూడండి. ఆయన ఏది రియలైజ్ అయ్యింది ఏది ఒక్కసారి నన్ను మనసు ఏది నాకు ఇష్టం లేకపోయినా జస్ట్ కూకిందని చెప్పి నేను ఇట్లా అన్నాను కృష్ణాపన్నాను. ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేసిండు దానికి తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఆ 2 గంటల టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఆ మొత్తం నందనవన స్వర్గంలో ఉన్న నందనవన పూలన్నీ కోసి కృష్ణాత్మ ఏమైంది దానివల్ల ఆయన కోట్ల పాపాలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ భస్మీపటం అయిపోయి ఆయనకి శాశ్వత స్వర్గం వచ్చేసింది. కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ఆయన స్వర్గంలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు తిరిగి. కానీ ఎంజాయ్ చేసినాక తిరిగి మళ్ళీ ఆయన భౌతికంగా వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఆయన భగవన్నామ స్నానం చేస్తే భగవద్ధానం చేసుకుంటాడు, లేదంటే మళ్ళీ స్వర్గానికి నరకానికి. సో అట్లా మనము ఇప్పుడు ఆ నామనామం ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఈ భగవంతుడికి ఏదైనా సేవ చేస్తే ఇక్కడ నన్ను పూజించమంటాడు భగవంతుడు. ఈ 2వ పాయింట్ నుంచి కథ చెప్తాను. ఇక్కడ ఏమంటాడు మన్మనామం మద్భక్తో మధ్యాజీ మీన్స్ యూ వర్షిప్ మీ. ఆ వర్షిప్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అనే దానికి నేను కథలో చెప్తాను. అంటే మనము ఇష్టం లేకపోయినా భగవంతుడికి ఏదో సమర్పిస్తే అదే ఇష్టంతో సమర్పిస్తే ఎంత బయట వస్తుంది చూడండి. కాబట్టి మనము భగవన్నామ స్నానం భగవంతుని సేవ చేస్తే మనము వైకుంఠానికి గ్యారెంటీగా వెళ్తాం. గ్యారెంటీ ఏంటి భగవంతుడు చెప్పాడు కదా, నేను స్నానం చేసి తీసుకెళ్తాను అందుకు. అయితే ఇప్పుడు మనం అందరూ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు మామూలుగా అందుకే మనకు ఇప్పుడు ఇక్కడ నరసింహ క్షేత్రం ఉంటుంది ధర్మపురం తెలుసా? నేను వెళ్ళారా ధర్మపురం నరసింహ క్షేత్రము, నవనరసింహ క్షేత్రాలు అదొకటి వెళ్ళాలి. దాంట్లో అక్కడ మీకు మనం ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు గోడ అక్కడ స్తంభాలకు తోటలాగా ఉంటుంది. అంటే దాంట్లో ఒక మన నరసింహ శతకాలు రాసింటారు, మీరు చూస్తే చుట్టూగా నరసింహ శతకంలో ఆయన 16th century అనమాట శేషప్ప కవి అని చెప్పి రాశారు. శేషప్ప ఒక గొప్ప వైష్ణవ భక్తుడు ఆయన 16వ శతాబ్దం 15వ శతాబ్దంలో. ఆయన ఒక శ్లోకాలు ఏం చెప్తారంటే, ఇప్పుడు నేను చనిపోయేటప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా, చనిపోయేటప్పుడు చాలా బాధలు ఉంటాయి కాబట్టి నేను నీ నామాన్ని తీసుకుంటూ నాకు తెలియదు కాబట్టి అప్పటి కోసం నేను ఇప్పుడే చేస్తాను ప్రతిరోజు. సో అప్పుడు చేయలేదు మళ్ళీ అప్పుడు చేయలేదని నువ్వు అంతగానే చేయలేదని నన్ను నీ నామాన్ని తీసుకుపోకుండా ఉండకు, కాబట్టి నువ్వు అప్పటి కోసం నేను ఇప్పుడే చేస్తావు, విను చెవులు దగ్గర పెట్టుకుని విని ఇది చేసేసిండు
అని చెప్పి నన్ను నీ రామాన్ని తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి ఆయన ఒక శ్లోకాలు చెప్తున్నాడు. ఏమని, బ్రతికిన నాళ్ళు నీ భజన తప్పను కానీ మరణ కాలం నందు మరతునేమో. కరెక్టే కదా. 50,000 యమదూతల ఆగ్రహమున వచ్చి ప్రాణములు పెకలించి పట్టునప్పుడు కపవార్త పైత్యములు గప్పగా భ్రమచేత గంప మధ్వమంది కష్టపడుచు నా జివ్వతో నిన్ను నారాయణాయ నుంచి పిలుతునో శ్రమ చేత పిలువనో నాటికిప్పుడు చేతు నీ నామ భజన తలచటను చెవిరవయ్యా దైర్యముగా చేయంటే చెవిరవయ్యా దైర్యమును భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పురనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దూర అని చెప్పి నరసింహ శతకంలో ఒక పద్యం ఉంటుంది. అంటే ఆయన ఆర్తితో చెప్పుకోండి. ఏమని, స్వామి నేను ఆ టైంలో నాకు తెలియదు. కపవార్త పైత్యములు గొప్పగా భ్రమచేత అంటే మనం ఏం పనిచేయవు. మనం అనుకుంటాం కానీ మనం చనిపోయేటప్పుడు అంత ఈజీ కాదు. మనం అసలు మన చెవులు పనిచేయవు, కాళ్ళు పనిచేయవు, అసలు ఏం పనిచేయదు చనిపోయేటప్పుడు. అంతా మనకు అందులో యమభటులు కనిపిస్తారు. ఎవరు చనిపోతారు వాళ్ళకి మాత్రమే యమదూతలు కనిపిస్తారు వచ్చేది. వాళ్ళు చాలా భయంకరంగా ఉంటారు. వాళ్ళు చూస్తేనే మనకి మొత్తం ఇంకా అన్నీ మర్చిపోతాం. ఆ భయంలోనే మనం మన దేహాన్ని వదిలేస్తాం. ఆ యమదూతలు చూస్తేనే మన భయంతో మన దేహాలు వదిలేస్తాం. కాబట్టి అప్పుడు భగవంతుడి గుర్తురాదు, ఇవన్నీ గుర్తురావు. కాబట్టి ఆయన చెప్పుకోండి ఏమని, అప్పుడు నేను చేస్తానో నాకు తెలియదు భయంతో కపవార్త పెట్టడం వల్ల. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చేస్తాను, ప్రతిరోజు ఇప్పుడే చేస్తాను. ఒకవేళ అప్పుడు చేయకపోయినా ఇప్పుడు చేసింది కదా అని, అప్పుడు చేసింది కదా దాన్ని భావించి నన్ను నీ రామాన్ని తీసుకెళ్ళు అని ఆయన ఆర్తితో చెప్తున్నారు. అట్లా మనం కూడా ప్రతిరోజు భగవన్నామ స్మరణ 16 రౌండ్లు, ఇంకొక వీలైతే 16 రౌండ్లు, లేదంటే 12 రౌండ్లు, 8 రౌండ్లు, 4 రౌండ్లు, అట్లీస్ట్ 1 రౌండ్ మనం హరే కృష్ణ మంత్రం చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి హరే కృష్ణ మంత్రం నేను చెప్పాను. దాని యొక్క ఫలితం ఏంటి, మనము దానికి ఉన్న పొటెన్సీ ఏంటి చెప్పాను. అది ఇంపార్టెన్స్. చాలామంది హరే కృష్ణ మంత్రం ఏదో ఊకే చేస్తుంటే ఊకే టైంపాస్ చేస్తుంటారు అనుకుంటారు. ఇది టైంపాస్ కాదు. ఇంకోటి హరే కృష్ణ మంత్రం ఉన్న గొప్పతనం ఏమి తెలుసండి, మీకు మామూలుగా పాటలు పాడతాం కదా మనం, ఏ ట్యూన్లో అయినా మీకు బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది, ఇన్నసొంపు ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా ఏ ట్యూన్ తీసుకోండి, ఏ ట్యూన్ తీసుకోండి. ప్రభుజీ చాలాసార్లు మా టెంపుల్లో వాడుతుంటారు కదా, మీకు ప్రభుజీ వాడుతుంటే ఏమైతుంది, మనకు చెవిలో ఇంపుగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఆ యొక్క మంత్రంలో యొక్క గొప్పతనం అనమాట. ఇప్పుడు ఒక పాట ఉందనుకో, మనకు సినిమా పాట ఉందనుకో, ఫస్ట్ ఒక 2 రోజులు 2 రోజులు 3 రోజులు ఒక 4 రోజుల తర్వాత మనకు వినబుద్ధి కాదు. ఎందుకంటే అది మెటీరియల్ కాబట్టి. కానీ కొన్ని కోటాను కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి హరినామ హరే కృష్ణ మంత్రం నడుస్తూనే కానీ ఎవరికి బోర్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రామాయణము, మహాభారతము, ఇవన్నీ మనము ఇంటనే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటాను. మనకి ఎప్పుడైనా బోర్ అనిపించిందా? చూడండి, మన రామాయణం వచ్చినప్పుడు మొత్తం మహాభారతం వచ్చినప్పుడు దేశం మొత్తం చూసింది. అప్పుడు ఆ టైంలో మనకు రోడ్డు పైన ఖాళీ ఉండేది. అటువంటి తిరిగి మళ్ళీ దూరదర్శన్లో ఏది మన కరోనా టైం వేసినప్పుడు మళ్ళీ అంతే రెస్పాన్స్ వచ్చిందనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, జనాలకు బోర్డు రాదు. ఇప్పుడే చూడండి, ఏ ఛానల్లో రామకథను, మహాభారతము, కృష్ణ కథ ఏదో జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఆ కథలో ఆ డివైనిటీ ఉందంట. ఎందుకంటే అది భగవంతునికి సంబంధించినవి కదా, అందుకు దానికి ఆ శక్తి ఉంటుంది. సో మనం అందరము ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించాలి. జపిస్తే ఆ ఫలితం మనకు ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది. మనకు చెప్పండి ఎంత ఫలితం వస్తుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్పండి, హరే కృష్ణ మంత్రం ఫలితం చేస్తే మనకి ఎంత ఫలితం వస్తుంది? ఒకసారి ఒక హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే అంటే మనకు 16,000 సహస్రనామాలు చదివిన ఫలితము వస్తుంది. అర్థమైందా? సో అంత గొప్ప ఫలితం మనకు ఒక మామంత్రం చేస్తుంది. అటువంటిది మనకు 108 మంత్రాలు ఒక మాలలో 108 సార్లు ఉంటుంది. 108 × 16. చూడండి ఎంత మనకి ఎంత బెనిఫిట్స్ వస్తుంది. చూడండి, డైరెక్ట్గా వైకుంఠంకి వెళ్ళిపోవడమే. ఎందుకంటే మనకు ఆయన తుకారాం కదా, తుకారాంకి ఏంటి భగవంతుడు ఆయన గరుడవాహనం పంపిస్తాడు. అందరూ చూడగానే ఆయన దేహు గ్రామంలో మహారాష్ట్రలో ఆయన భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాడు. అందరూ పబ్లిక్ చూస్తారు. చూసినప్పుడు గరుడవాహనం వస్తుంది, ఆయన గరుడవాహనంలో కూర్చుంటాడు. ముందుగా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతాడు, సశేషరంతో వెళ్ళిపోతున్నాడు. అంటే ఆయన బాడీలో మామూలుగా శ్రీకృష్ణ మామూలుగా అంటే మామూలుగా మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం భౌతిక శరీరంతో మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోలేము. కాబట్టి ఆయన బాడీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆయన గర్భవాసం కూర్చుంటానే ఆయన బాడీ దివ్యమైన శరీరం మారుతున్నాడు. బాడీ ఆయన వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో ఇక్కడ మధ్యాజీమ నమస్కారం.
ఇలా చేస్తే మామే వైశసి సత్యంతే, ఇలా చేయటం వల్ల నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అని కృష్ణ ఎవరు చెప్తున్నాడు? అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. ప్రతిజానే ప్రియోసిమే, నేను నీకు ఇచ్చే వాగ్దానం, ఎందుకంటే నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టమైన వాడివి. అర్జునుడు ఒకటే కృష్ణుడికి ఇష్టమా? మళ్ళీ ఎవరి ఇష్టం కృష్ణుడికి? చెప్పండి. అర్జునుడికి ఇష్టమా, ఇంకెవరైనా ఇష్టమా కృష్ణుడికి? అందరు. అందరు. ఎక్కడ చెప్పింది అది? ఒక శ్లోకాలు చెప్పారు. ఇంతకు అనుకున్నా కదా మనం, భోక్తారం యజ్ఞకర సర్వలోకామహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం పుణ్యాత్మా మాంసాంశం ఇచ్చతి. సుహృదం, సుహృద్ అంటే మంచి మిత్రుడు, సుహృద్ అంటే మంచి మిత్రుడు అంట. అంటే భగవంతుడు అందరికీ సకల జీవులకు మంచి కోరేవాడు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు అర్జునుడికి ఒకటే స్నేహితుడు కాదు, మనందరికీ స్నేహితుడే. సుహృదం సర్వభూతానం అంటే ప్రతి లివింగ్ ఎంటిటీకి ఐఎమ్ ద వెల్ విషర్ అని కృష్ణకి చెప్తాడు. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జున్కే కాదు మనకు కూడా చెప్పినట్టే. కాబట్టి మనము అర్జునుడికి చెప్పినని మనం వదిలేకుండా ఇది మనకే చెప్పినని చెప్పి భగవంతుని మనము ప్రతిరోజు స్నానం చేయడము, తర్వాత భగవంతుని పూజించడము మనం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే మనం భగవంతుడు ఏం చేసిందో అని గ్యారెంటీగా మనము ఆయన ధామానికి తీసుకెళ్తాడు. అది ఎట్లా మనం స్నానం చేయాలి అంటే ఇక్కడ హరే కృష్ణ మంత్రం మనం చాంటింగ్ చేయడానికి స్నానం చేస్తాం భగవంతుని, రైట్? చేసేటప్పుడు మనం హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పించేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మన ఆచార్యం ఏం చెప్తారంటే మనము ఫస్ట్ 4 మంత్రాలు ఉంటాయి కదా, 4 రౌండ్లు ఉన్నప్పుడు మనం భగవంతుని నామ రూప గుణ లీలను అంటున్నాం. అంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం చెప్తుంటాం కదా, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఒక బీట్ మనం దించుతాం కదా కిందికి. అన్నప్పుడు మన నోట్లో ఇచ్చే పదాన్ని మన చెవుల ద్వారా మనమే వినడం. ఇది ఫస్ట్ 4 రౌండ్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన మైండ్ స్టేబుల్ అయ్యి అంటే మన అక్కడికి వెళ్ళకుండా స్టేబుల్ అవుతుంది మైండ్. అంటే బయటి విషయాలకు వెళ్ళకుండా స్టేబుల్ అవుతుంది. అందుకే నామం అంటే ఫస్ట్ 4 రౌండ్స్ మనం చెప్పే నామాన్ని మనమే వినాలి, నోటితో చెప్పాలి, చెవితో వినాలి. నామ తర్వాత రూపం. నెక్స్ట్ 4 రౌండ్స్ భగవంతుని దివ్యమంగళ రూపాన్ని మనం విజువలైజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము టెంపుల్కి వెళ్తామంటాము, తిరుపతికి వెళ్తాము, లేకపోతే భద్రాద్రికి వెళ్తాము. మనం భగవంతుని ఎట్లా చూడాలంటే టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా చూడాలంటే మనము భగవంతుని పాదాల నుంచి చూడాలి. పాదాల నుంచి మనం పైకి చూసుకుంటూ రావాలి. అప్పుడు భగవంతుని పాదాల నుంచి చూసుకుంటే పాదాలు, తర్వాత భగవంతుని పట్టు పీతాంబరం కట్టుకుంటాడు, తర్వాత ఇట్లా మనం భగవంతుని యొక్క బ్యూటీని విజువలైజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈ 4 ఉంటాయి. నామ, తర్వాత రూపం, ఇట్లా ఈ 4 ఉంటాయి. తర్వాత గుణం, భగవంతుని ఎంత దయామయుడు, భగవంతుని గుణాలు, ఆ గుణాలు మళ్ళీ 4 రౌండ్లు భగవంతుని గుణాల గురించి మనం విజువలైజ్ చేయాలి. భగవంతుని గుణాలు అంటే ఏంటి? అహో బకీయం స్తనకాలకూటం జిగాంశలపాయసాధ్వి లేదే గతిందాం తపుణ్యం కంబా దయాళుం చరణం వ్రజేమ అని భాగవతంలో ఒక శ్లోకం. ఏమనేది? భగవంతుని యొక్క ఇప్పుడు మనకు అందం అంటే ఏంటి? బయటికి కనిపించే అందం కాదు, లోపల మనసు కూడా అందంగా ఉండాలి. ఆ అంతరంగమైన అందం గురించే ఈ శ్లోకం అన్నమాట. భగవంతుని యొక్క అంతరంగమైన అందం గురించి ఈ శ్లోకం అంటారు. భగవద్గీత ఏమంటారు? విషమిచ్చి పూతన ఏం చేసింది? భగవంతునికి విషమీయడానికి పాలలో విషమిచ్చి చంపడానికి ఆమె ఒక అందమైన స్త్రీగా వెళ్ళి భగవంతునికి విషమైన పాలు ఇచ్చి చంపడానికి ప్లాన్ చేస్తుంది. కానీ భగవంతుడు ఆమెను ఆ పాలతో పాటు ఆమె రక్తములు తాగేసి ఆమె చంపేస్తాడు. చంపేసి కానీ ఏం చేస్తాడు? ఆమెకు వైకుంఠంలో ఒక దాసి, అంటే మామూలుగా తల్లి తర్వాత టేక్ కేర్ చేస్తారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక దాదిని పెట్టుకుంటారు పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి. ఆ విధంగా ఆ స్థానాన్ని భగవంతుడు, తల్లి స్థానాన్ని ఆమెకు ఇస్తారన్నమాట. అంటే విషమిచ్చి సంపాదనకి వచ్చిన ఒక రాక్షసిని తల్లి స్థానం ఇచ్చిన అటువంటి దయామయుడు కంటే ఇంకెవరు ఉంటారు? ఇంతకంటే దయామయుడు ఎవరు ఉంటారు? అంటే ఇటువంటి ఇది భగవంతుని యొక్క గుణం అన్నమాట. కణాసముద్రుడు భగవంతుడు. ఇట్లా భగవంతుని యొక్క విధమైన గుణాలను మనము 4 రౌండ్లలో విజువలైజ్ చేయాలి. అప్పుడేమైంది? 12 రౌండ్లు అయిపోయినాయి కదా. నామం, రూపము, గుణం, తర్వాత భగవంతుడి యొక్క లీలలు.
రాసలీలలు గోవర్ధన్ లీలలు ఉన్నాయి కదా, ఇటువంటి భగవంతుడి లీలలు మనము బ్యాలెన్స్ 4 రౌండ్లో మనం భగవంతుడి లీలలు స్మరణ చేయాలి, చాంటింగ్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకు 16 రౌండ్లు పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది. 4 రౌండ్లు నామము మనము చెప్తూ మన వినాలి. తర్వాత రెండవది ఏంటి, భగవంతుని యొక్క 4 రౌండ్లు భగవంతుని రూపాన్ని విజువలైజ్ చేయాలి. తర్వాత బ్యాలెన్స్ 4 రౌండ్లు భగవంతుని యొక్క గుణాల నుంచి విజువలైజ్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ 4 రౌండ్ ఏమో భగవంతుని లీలల గురించి, నామరూప గుణ లీలలు. ఇట్లా చేస్తే మన చాంటింగ్ 16 రౌండ్ల చాంటింగ్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడితో క్లోజ్ చేద్దాము క్లాసు. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. అరే నా హరే కృష్ణ మంత్రం గురించి కానీ, మీకు కృష్ణనామాన్ని ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఇంకా ఏమైనా రెడ్డి గారి వర్షిప్ గురించి కానీ, కృష్ణ వర్షిప్ గురించి కానీ ఏమైనా మీకు డౌట్ ఉంటే చెప్తాను. ఇదేంటి హరే కృష్ణ వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యశ్చ పతితానాం Hare
व्यक्ति भगवान के कीर्तन में नाचता है उसको 84 लाख योगी में नाचना नहीं पड़ता है। ఎవరైతే భగవంతుని కీర్తనలో నాట్యం చేస్తారో వాళ్ళు 24 లక్షల జీవరాశుల యోనిలో మనం తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మనం భగవద్ధామానికి వెళ్తాము. कितने लोग संसार में नाचना चाहते हैं? ఎంతమంది ఈ సంసారంలో నాట్యంగా ఉన్నారు అంటే మళ్ళీ పుట్టు మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరాగదిలో ఉండాలనుకున్నారు. तो ये सभी लोग उठ जाओ। అందరు లేవండి డాన్స్ చేయండి 2 मिनट के लिए सभी लोग नाचेंगे। ఎటమ్మా చేతికి కానీ వద్దు చేతి
ఆ?